بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، خصوصاً ان حضرات کے لیے جو شادی شدہ ہیں یا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جو مسائل ہیں میاں بیوی کے آپس میں زندگی گزارنے کے ان کو جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کم علمی کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے وہ غلط کام کر لیتا ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کے بہت زیادہ وہ نقصانات اٹھاتا ہے، گناہ بھی اٹھاتا ہے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی اس دواجی زندگی، میاں بیوی والی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور بہت ہی جو اہم مسائل ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ بآسانی آپ ان کو سمجھ سکیں گے، اور جائز ناجائز حلال حرام اس کے اندر جتنے بھی مسائل انشاءاللہ بآسانی وہ سمجھ آ جائیں گے۔ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا یہ سوال و جواب کی شکل کے اندر ہوگا، ایک مختصر سا سوال بناؤں گا اور اسی کا پھر آپ حضرات کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں، ان سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنا جائز تو ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے، گناہ نہیں ہے اس کے دیکھنے کے اندر، لیکن اس کا نقصان ہے، جیسے کہ بعض بزرگوں نے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دیکھنا جائز ہے لیکن خلاف حیا ہے، حیا کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت شوہر کے عضو خاص کو پکڑ کر اس کو تسکین دے سکتی ہے، سکون دے سکتی ہے، کہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس سے سکون حاصل ہو جائے، کیا ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، اس کے اندر گنجائش ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3، کیا اس حالت میں کہ عورت نے شوہر کے عضو خاص کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو اور اسی حالت میں شوہر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ مشت زنی کے اندر تو نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں، کبھی غلبہ شہوت کی وجہ سے، بہت زیادہ شہوت غالب تھی، اس وجہ سے اگر یہ کام اس طرح کا ہو گیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ اسی طرح کا ہی کام کرتے رہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 4، بچے کی پیدائش میں کتنی مدت کا وقفہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد کتنی دیر بعد دوسرا بچہ پیدا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شریعت کے اندر کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یہ آپ خود عورت کی کیفیت کو، عورت کی حالت کو دیکھ کر آپ خود اپنا وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی شریعت نے جو بچے کا دودھ پینے کا حق ہے وہ 2 سال کا رکھا ہے، تو جب ایک بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا جو حق دودھ ہے، دودھ پینے کا جو حق ہے، اس کو پورا ہو دینا چاہیے۔ جب وہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اگلا جو ہے وہ بچہ لے سکتے ہیں۔ تو اتنا وقفہ تو شریعت کے اندر، قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ باقی پھر بھی آپ عورت کی حالت کو دیکھ کر کہ کیا وہ اور بچہ جننے کے قابل ہے، یہ نہ ہو کہ وہ حمل کے ساتھ ہو اور کمزور ہوتی چلی جائے اور جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہی آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 سوال یہ ہے کہ حمل روکنے کے لیے بعض دفعہ جب انسان اپنے تعلقات عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ قائم کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے عضو کے خاص کو اندر ہی رہنے دے، جب ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو وہ فوری باہر نکال دیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، گناہ ہے، درست نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ ہاں، اگر عورت بھی کہے کہ آپ اس طرح کر لیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ وقفہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں، تو کسی حد تک جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ہر وقت ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 یہ ہے
کہ कंडोम का इस्तेमाल करना ये कैसा है, तो उसका जवाब यही है कि बिला ज़रूरत अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मकरूह है, दुरुस्त नहीं है, इससे एहतियात बेहतर है। क्योंकि जहाँ पर इसके नुकसानात वैसे गुनाह की शक्ल के अंदर है, इसी तरह दुनियावी तौर पर भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जो इस के माहिरीन हैं उन्होंने मना फरमाया है कि ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इंसान की सेहत पर ये असरअंदाज होती है, तो इस वजह से बेहतर यह है कि इससे बचना चाहिए। नंबर 7, हैज़ व निफास की हालत में औरत के साथ कपड़ों के अंदर रहते हुए लेट सकते हैं, तो उसका जवाब है कि बिल्कुल साथ सोना जो है वो जायज़ है, आप सो सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि आप जिमा तक नौबत आ जाए, ख़ास जो मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात हैं उन तक नौबत आ जाए, तो उससे परहेज़ ज़रूरी है हैज़ व निफास की हालत में। नंबर 8, हैज़ व निफास की हालत में अगर मर्द और औरत अपनी शर्मगाह को आपस में रगड़ते हैं तो क्या ये जायज़ है? हैज़ व निफास की हालत में क्योंकि औरत नापाक होती है, तो इस हालत में अगर मियाँ बीवी आपस में अपनी शर्मगाह को रगड़ते हैं तो क्या दुरुस्त है, जायज़ है? तो उसका जवाब यह है कि इसके अंदर गुंजाइश तो है, लेकिन बेहतर यह है कि इससे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी हालत में नौबत इंसान को जिमा तक आ जाती है, तो वो हराम में पड़ने की वजह से बेहतर यह है कि इससे बचा जाए। कराहत है, इसके अंदर मकरूह है, दुरुस्त नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की गुंजाइश है इसके अंदर। नंबर 9, हैज़ व निफास की हालत में इस औरत एक दूसरे की मर्द और औरत एक दूसरे को शर्मगाह को हाथ लगाना क्या ये जायज़ है? तो जवाब ये है कि कराहत है, अच्छी बात नहीं है, दुरुस्त नहीं है, एहतियात बेहतर है। और नंबर 10 हमारा सवाल ये है कि क्या हैज़ व निफास की हालत में मर्द और औरत एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि देख सकते हैं, कुछ हर्ज नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि न देखा जाए, क्योंकि पहले भी जैसे कि आ चुका है, पहला हमारा सवाल था, ये हया के खिलाफ है कि शर्मगाह को वैसे भी देखना, चाहे वो हैज़ व निफास की हालत में हो, चाहे वो वैसे हो। नंबर 11, जिस्म के किसी हिस्से पर अगर मर्द अपने उज़्व ख़ास को रगड़ कर तस्कीन हासिल करता है औरत के, तो क्या ये जायज़ है? तो जवाब ये है कि कर सकता है, जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि जो जगह अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है तस्कीन हासिल करने के लिए, उसी जगह को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो जायज़ है, दुरुस्त है, गुनाह नहीं है। नंबर 12 सवाल ये है कि जिस्म के किसी हिस्से पर अगर मर्द अपने उज़्व ख़ास को रगड़ कर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या ये गुनाह है या जायज़ है, क्या है? तो उसका जवाब यह है कि ग़ल्बा शहवत की वजह से अगर ऐसा करता है तो जायज़ है, लेकिन अगर वो आदत बना लेता है अपनी इस तरह की तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये औरत का हक है और आप उसको ज़ाय कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप ऐसा काम न करें। आखिरी सवाल हमारा ये है कि अगर एक मर्तबा मर्द ने औरत के साथ अपनी तस्कीन हासिल कर ली और उन पर गुस्ल वाजिब हो गया, दोबारा अगर वो करना चाहते हैं तो क्या गुस्ल करके दोबारा करेंगे या उसी हालत में भी कर सकते हैं? तो देखिए इसके अंदर बात यह है कि बेहतर यह है कि दोबारा गुस्ल कर लें, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर यही है कि गुस्ल करें, और दोबारा अगर उनको हाजत है तो अपनी हाजत को पूरा कर लें, और अगर वो गुस्ल नहीं करते तो कम अज़ कम वज़ू कर लें, और अगर वज़ू भी नहीं करते तो कम अज़ कम अपनी शर्मगाह को वो धो ले, धो कर, क्योंकि इससे कराहत एक दूसरे के अंदर आने का ख़तरा है, एक दूसरे के दरमियान नफ़रत पैदा होने का ख़तरा है। तो इस वजह से एहतियात यही है कि जो पहले गंदगी लगी हुई है उसको साफ़ कर लिया जाए, और फिर अगर हाजत हो तो अपनी हाजत को पूरा कर सकते हैं। मज़ीद भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको इस तरह के मसाइल मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दूँगा, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो ज़रूरी हैं, और इस दवाजी ज़िंदगी के बाज़ मसाइल इंसान जो है वो शर्म की वजह से किसी आलम से किसी से नहीं पूछता, और बाज़ दफ़ा वह गुनाह की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को गुजारना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए।
مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو اور اسلامی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔